Good morning. Today we will study about measurement of microbial growth. Measurement of microbial growth. Microbial growth can be determined by various methods. Microbial growth ને છે ને અલગ-અલગ મેથડ દ્વારા ડિટરમાઇન કરી શકાય છે. The methods can be broadly classified as the measurement of cell number. આ મેથડ ને છે ને અલગ-અલગ રીતે ક્લાસિફાઈડ કરવામાં આવી છે. ક્લાસિફાઈડ as a measurement of cell number, measurement of cell mass and measurement of cell activity. Measurement of cell number. Measurement of cell mass. And third, measurement of cell activity. It must be noted that no single technique is best. The choice of the method and its suitability depend upon the experimental situation. હવે કઈ પ્રકારની આપણે મેથડ છે એ એક્સપેરિમેન્ટલ સિચ્યુએશન પર ડિપેન્ડ રહેશે. Measurement of microbial growth can be performed as under first determination of cell number. એમાં directly and indirectly. તો directly રીતે આપણે જોઈએ તો by microscopy or electronic particle counter દ્વારા. and indirectly માં આપણે cell number છે એને કઈ રીતે determine કરી શકીએ તો કે indirectly માં by colony count and membrane filtered count. Second, determination of cell mass. એમાં directly માં by weighting or measuring cell nitrogen અને indirectly માં by turbidity. Third, determination of cell activity. એમાં indirectly રીતે જ આપણે કાઉન્ટ કરી શકીએ એમનું એક્ટિવિટી ડિટરમાઇન કરી શકીએ. તો કે કઈ રીતે તો કે by relating the degree of biochemical activity to the size of the population. ફર્સ્ટ આપણે જોઈએ ડિટર્મિનેશન ઓફ સેલ નંબર. એમાં ડાયરેક્ટલી માં જોઈએ તો માઇક્રોસ્કોપીમાં બ્રીડ મેથડ. અને નોન વોલ્યુમ ઓફ microbial cell suspension 0.01 ml is spread uniformly over a fixed area on a glass slide. એક ગ્લાસ સ્લાઇડ હોય ને એમાં 0.01 ml સસ્પેન્શન લઈને છે ને સ્લાઇડ ઉપર સ્પ્રેડ કરવાનું. The smear is then heat fixed અને એ સ્મિયર ડ્રાય થઈ જાય. આપણે જે સ્મિયર બનાવ્યું હોય સસ્પેન્શનનું હવે એ ડ્રાય થઈ જાય એટલે એમને હીટ ફિક્સ કરવાનું. Stain by any suitable stain and examine under oil immersion lens. અને એમને સ્ટેઇન કરવાનું કે એને જે કઈ પ્રકારની આપણે મેથડ કરી એ ઉપર ડિપેન્ડ કરશે કે એને જે સ્યુટેબલ સ્ટેઇન હશે એના દ્વારા સ્ટેઇન કરવામાં આવે છે. અને માઇક્રોસ્કોપની અંદર ઓઇલ ઇમર્ઝન લેન્સમાં 100x માં ઓબ્ઝર્વ કરવામાં આવે છે. The cells are counted in a few microscopic fields
only as it is not possible to count cell on their entire area of smear. હવે આપણે સ્મિયર બનાવ્યું, હવે આખા સ્મિયરમાં કેટલા સેલ છે એ આપણે કાઉન્ટ એક હારે ના કરી શકીએ કે કેટલા સેલ છે, એટલે આપણને માઇક્રોસ્કોપમાં જોઈએ એટલે જેટલી ફિલ્ડ દેખાય ને જેટલું એટલામાં જ કાઉન્ટ કરવામાં આવે છે કે કેટલા સેલ છે, કેમ કે આખા સ્મિયરમાં કાઉન્ટ કરવા એ પોસિબલ નથી. The counting of total number of cells is determined by calculating the total number of microscopic field per 1 square centimeter area of the smear multiplied with the average number of cells actually counted in a few selected cells. Calculation is carried out as under area of microscopic field is equal to pi r square. એમાં આપણે જોઈએ area of microscopic field, A area of microscopic field, pi r નો સ્ક્વેર. Arc oil immersion lens is equal to R ને આપણે કરતા કરી લઈએ, R is equal to 0.08 mm. આપણે એમાં જોઈએ કે એરિયા ઓફ ધી માઇક્રોસ્કોપિક ફિલ્ડ અંડર ધ ઓઇલ ઇમર્ઝન લેન્સ પાઈ આર નો સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ pi r square is equal to 3.145 into 0.08 mm square is equal to 0.02 square mm. थ्री पॉइंट 14 इंटू 0.08 નો સ્ક્વેર કરીએ એટલે 0.02 આવશે. બી એરિયા ઓફ ધી સ્મિયર 1 સ્ક્વેર સેન્ટીમીટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 100 સ્ક્વેર mm. Hence the number of the microscopic field accommodated in 100 square mm is equal to 100 upon 0.02 is equal to 5000. અને આપણે બી લઈએ કે એરિયા ઓફ ધી સ્મિયર, તો એરિયા ઓફ ધી સ્મિયર આપણે 100 સ્ક્વેર mm લઈએ તો આપણે 100 ઇન્ટુ 0.02 કરી એટલે 5000 આવશે. નંબર ઓફ ધી સેલ ઇન 1 સ્ક્વેર સેન્ટીમીટર અથવા તો પર 0.01 ml microbial cell suspension is equal to average number of microbes per microscopic field into 5000. Second આપણે જોઈએ તો Petnoff-Hauser counting chamber. The number of cells can also be measured Petnoff-Hauser counting chamber for prokaryotic microorganisms or hemocytometers to large eukaryotic microorganisms. આ જે Petnoff-Hauser counting chamber છે એ એમાં પ્રોકેરિયોટિક માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ માટે યુઝ થાય અને હિમોસાઇટોમીટર છે એમાં ટુ લાર્જ યુકેરિયોટિક માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ્સ. Prokaryotic microorganisms are counted by a staining or use of phase contrast microscope if unstained. હવે પ્રોકેરિયોટિક માઇક્રોઓર્ગેનિઝમ છે એમને સ્ટેનિંગ દ્વારા કાઉન્ટ કરી શકાય
અને જો આપણે ફેઝ કોન્ટ્રાસ્ટ માઇક્રોસ્કોપીમાં કાઉન્ટ કરવા હોય તો એમને સ્ટેન કરવાના નહીં રહે, એમાં ડાયરેક્ટલી ઓબ્ઝર્વ કરીશું. These are specially designed slides that have chambers of known depth with an each grid on the chamber bottom. હવે એમાં આપણને છે ને જે ચેમ્બર લઈએ ને એમાં આપણને નક્કી હશે એમની ડેપ્થ ને એ બધું ગ્રીડ ને. Each square on the grid has definite depth and volume. Each square દરેક સ્ક્વેરમાં એમની ડેપ્થ અને વોલ્યુમ એ આપણને ખબર હશે. Total number of microorganisms in a sample can be calculated taking the count of number of bacteria per unit area of grid and multiplying it by a conversion factor depending on chamber volume and sample dilution used. એટલે એમાં ચેમ્બરનું વોલ્યુમ કેટલું છે અને સેમ્પલનું ડાયલ્યુશન કેટલું છે એના ઉપર ડિપેન્ડ કરશે. તમારે બુકમાં જુઓ ફિગર એ, એમાં આપેલું છે કે આ જે ચેમ્બર છે એ આપણે યુઝ કરવાની રહેશે. જે ચેમ્બર છે એમના જે સેમ્પલ છે એ ઇનોક્યુલેટ કરી અને કવર સ્લીપ રાખી દેવાની અને એમને માઇક્રોસ્કોપમાં ઓબ્ઝર્વ કરવાનું. એટલે એમાં દરેક સ્ક્વેરમાં કેટલા છે એ આપણે કાઉન્ટ કરી શકશું, એમાં દેખાશે. અને એક ફિગર આપેલી છે હિમોસાઇટોમીટર શોઈંગ કાઉન્ટિંગ ચેમ્બર એન્ડ ફિલ પોઈન્ટ. એમાં આપેલું છે બધું કે કઈ રીતના ફિલ કરવાનું. હિમોસાઇટોમીટર આપેલું છે, ન્યુબર્સ ચેમ્બર. The direct microscopic method is easy. ડાયરેક્ટ માઇક્રોસ્કોપી મેથડ છે એ ઇઝી છે. Unexpensive and relatively quick to count microbial numbers. હવે એ મેથડ છે એ ઇઝી છે અને અનએક્સપેન્સિવ છે, એમાં વધારે કંઈ ખર્ચ નહીં થાય અને એ મેથડ છે એમાં ઝડપથી આપણે કાઉન્ટ કરી શકીએ, એટલે એમાં સમય બચશે આપણો. However, using this method, dead cells is not distinguished from living cells and also very small cells are usually missed. એમાં નાના એવા સેલ હશે એ દેખાશે નહીં. The calculation is carried out as under area of square 1/400 mm square area and cover slip print 1/50 mm above the slide. Therefore, volume over the square is 1/20,000 mm cube. આપણે વોલ્યુમ લઈએ તો L into B into H એટલે કે લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ ગુણ્યા ઊંચાઈ is equal to area. H is equal to 1/400 into 1/50 is equal to 1/20,000 mm square. Unstained bacterial suspension is counted in the chamber using phase contrast microscope. એમાં આપણે સેકન્ડ જોઈએ કે proportional count method. Standard suspension of particles of known number per volume is mixed with equal volume per amount of cell suspension. હવે એમાં આપણને છે ને પાર્ટિકલ જે હશે એમાં નંબર વોલ્યુમ એમાં કેટલું છે એ આપણને ખબર હશે. સસ્પેન્શનમાં આપણે કેટલું વોલ્યુમ એડ મિક્સ કરી છે એ ખબર હશે. મિક્સ્ડ સસ્પેન્શન ઇઝ સ્પ્રેડ ઓવર અ માર્ક એરિયા ઓન ધ સ્લાઇડ એન્ડ ઓબ્ઝર્વ અંડર માઇક્રોસ્કોપ. મિક્સ્ડ સસ્પેન્શન જે છે એમને સ્લાઇડ ઉપર સ્પ્રેડ કરવામાં આવે છે. સ્લાઇડ ઉપર સ્પ્રેડ કરી દઈ પછી એમને ઓબ્ઝર્વ કરવામાં આવે છે માઇક્રોસ્કોપમાં. પાર્ટિકલ્સ એન્ડ સેલ્સ પર ફિલ્ડ આર કાઉન્ટેડ. એમાં particles and cells per field are counted. Average count of particles and cells per field is taken and multiplied by the total number of microscopic field accommodated in the slide.
It example, average count is 5 particles per field and 30 cells per field. સેકન્ડ આપણે જોઈએ ઇનડાયરેક્ટલીમાં. ઇનડાયરેક્ટલીમાં વાયેબલ કાઉન્ટ. There could be some dead cells present in the given standard suspension. હવે જે સ્ટાન્ડર્ડ સસ્પેન્શન છે આપણી પાસે એમાં કેટલાક એવા ડેડ સેલ પણ હશે, પ્રેઝન્ટ હશે. The distinction between the live and the dead cells can be made by viable count method. આ જે વાયેબલ કાઉન્ટ મેથડ છે એમાં આપણે ઓબ્ઝર્વ કરી શકશો. This method is based on the fact that only living cells will form colony when grow on solid medium under standard growth condition. હવે જે લિવિંગ સેલ છે એ જ કોલોની ફોર્મ કરશે, ગ્રો થશે સોલિડ મીડિયમની અંદર. જ્યાં આપણે સોલિડ આપણે મીડિયા બનાવી એમની અંદર આપણે કોઈ સસ્પેન્શન ઇનોક્યુલેટ કરી તો એમાં જેટલા લિવિંગ સેલ હશે ને એ જ ગ્રો થશે અને કોલોની ફોર્મ કરશે, બાકીના તો ગ્રો નહીં થઈ શકે. The colonies obtained are expressed as a representative of single cell which has multiplied to form that colony and hence are called colony forming unit. CFU એનો full form છે colony forming unit. Viable count technique is useful in quantitative analysis of microbes in the dairy product and the food item. આ જે વાયેબલ કાઉન્ટ ટેકનિક છે એ ક્વોન્ટિટેટિવ એનાલિસિસમાં યુઝ થાય કે આ જે ડેરી પ્રોડક્ટમાં અને જે ફૂડ આઇટમ હોય એમાં આ વાયેબલ કાઉન્ટ ટેકનિક છે એમનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. For convenience to obtain a colony count for bacteria in milk. હવે મિલ્કમાં કેટલા બેક્ટેરિયા છે એમાં કાઉન્ટ કરવામાં આવે છે. 1 ml of well mixed milk is placed in 99 ml of sterile dilution solution. હવે જે સ્ટરાઇલ ડાયલ્યુશન સોલ્યુશન છે જે 99 ml એમાં 1 ml મિલ્ક મિક્સ કરવામાં આવે છે. The properly diluted sample are plated on solid media and the colony thus obtained are calculated. અને જે એમાં આપણે મિક્સ કર્યું એટલે ડાયલ્યુશન સેમ્પલ બની ગયું. હવે એ ડાયલ્યુશન સેમ્પલને છે ને જે આપણે મીડિયા હોય ને સોલિડ મીડિયા એમની અંદર ટ્રાન્સફર કરવાનું અને આપણે એમાં જોવાનું કે કોલોની કેટલી આવી છે અને એમને કાઉન્ટ કરવાનું. કોલોની ધસ ઓબ્ટેન્ડ આર કેલ્ક્યુલેટેડ એટલે એમને કેલ્ક્યુલેટ કરવાની કે કેટલી છે. The final calculation of number of organisms per ml of the sample can be done by the following formula. હવે ફોર્મ્યુલા જોઈએ તો n is equal to y upon dx. n is equal to y upon dx. તો n શું છે? n is equal to number of microbial cells per ml. Number of microbial cells per ml. And y is equal to number of colonies. Number of colonies. And V is equal to volume of this sample.
is equal to dilution factor. આ ફોર્મ્યુલા છે એમાં n is equal to number of microbial cells per ml, એટલે કે 1 ml માં કેટલા માઇક્રોબિયલ સેલ્સ છે એ. એન્ડ y is equal to number of colonies, એટલે એમને કોલોની કેટલી છે એ. અને v વોલ્યુમ ઓફ ધી સેમ્પલ, એટલે સેમ્પલ નું વોલ્યુમ કેટલું છે v is equal to, અને x ડાયલ્યુશન ફેક્ટર, એટલે એમનો જે ડાયલ્યુશન ફેક્ટર હોય એ. Example, if a microbial suspension is diluted 1 gem 1000 times and the number of colonies obtained is 40, then the total number of viable microbial cells present in the suspension. હવે આપણે ડાયલ્યુશન લઈએ તો 1 gem 1000 ફોર એક્ઝામ્પલ 1 gem 1000 નું આપણે ડાયલ્યુશન લીધું માઇક્રોબિયલ સસ્પેન્શન નું, અને એમાં કોલોની નંબર ઓફ કોલોની 40 છે. તો હવે એને આપણે કાઉન્ટ કરીએ તો n is equal to 40 upon 0.1 n is equal to 40 into 0.1, sorry, 40 upon 0.1 into 10 raised to 3, 10 raised to minus 3. હવે આપણે આને કેલ્ક્યુલેટ કરીએ તો 40 into 10 raised to 2 આપણે લખી શકીએ. 40 into 10 raised to 2 is equal to 4000 out 4000 viable cells. 4000 viable cells. Coulter counter. Coulter counter is an electronic counting device used to count number of microbial, preferably protozoa, microalgae and yeast. હવે આ છે ને ઇલેક્ટ્રોનિક કાઉન્ટિંગ ડિવાઇસ છે, એમાં ઇલેક્ટ્રોનિક રીતે આપણે કાઉન્ટ કરી શકીએ. યુઝ ટુ કાઉન્ટ નંબર ઓફ માઇક્રોબિયલ. હવે એમાં શેના માટે યુઝ થાય તો પ્રોટોઝોઆ, માઇક્રોઆલ્ગી એન્ડ ઈસ્ટ ને નંબર ઓફ એટલે કેટલા પ્રમાણમાં છે એ કાઉન્ટ કરવા માટે. ઇન ધીસ મેથડ ધ સેમ્પલ ઓફ માઇક્રોબ્સ ઇઝ ફર્સ્ટ થોટ અ સ્મોલ ઓરફેસ. ધ સેમ્પલ ઓફ માઇક્રોબ્સ ઇઝ ફર્સ્ટ થોટ અ સ્મોલ ઓરફેસ અથવા તો સ્મોલ હોલ ઓન બોથ ધ સ્લાઇડ્સ ઓન ધ હોલ. જે સ્લાઇડ છે એમને હોલની ઉપર મૂકવામાં આવે છે. Electrodes are present to measure the electric resistance or conductivity when electric current is passed through the orifice. એટલે આપણે જે સ્લાઇડ મૂકી પછી એ હોલમાંથી છે ને ઇલેક્ટ્રિક કરંટ પાસ થશે એવરી ટાઈમ માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ પાસ થ્રુ ધ ઓરિફિસ. હવે એ એવરી ટાઈમ છે ને માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ એ જે ઓલો હોલ હશે એમાંથી એ પાસ થશે. ઇલેક્ટ્રિકલ રેઝિસ્ટન્સ ઇન્ક્રીઝ ઓર ધ કંડક્ટિવિટી ડ્રોપ એન્ડ ધ સેલ ઇઝ કાઉન્ટેડ. એમાં ઇલેક્ટ્રિક રેઝિસ્ટન્સ છે એ ઇન્ક્રીઝ કરવામાં આવે છે અને સેલ છે એમને કાઉન્ટ કરવામાં આવે છે. ધ કોલ્ટર કાઉન્ટર ગિવ્સ એક્યુરેટ રિઝલ્ટ વિથ લાર્જ સેલ. હવે એમાં ગમે તેટલા સેલ હોય, લાર્જ સેલ હોય તો એ ચોક્કસ રિઝલ્ટ આપણને એમાં મળી શકે છે કેમ કે ઇલેક્ટ્રોનિક રીતે આપણે કાઉન્ટ કરીએ છીએ એટલે. ધ પ્રિકોશન to be taken in this method is that the suspension of sample should be free of any cells
debris or other extraneous matter like dust. એમાં આપણે કલ્ટર કાઉન્ટરમાં બુકમાં તમે ફિગર જો એમાં આપેલું છે કે પેલું ઇલેક્ટ્રોડ છે જે એ ઉપરની સાઈડ આપેલું છે, એમાં બુકમાં તમે ફિગર જો એમાં તમને ખબર પડી જશે. એ ઇલેક્ટ્રોડ છે, જે 2 એ ફ્લો ઓફ સસ્પેન્ડિંગ ફ્લુઇડ છે, અને 3 બેક્ટેરિયલ સેલ, અને 4 છે એ ઓરિફાઇસ છે, and 5 electrodes and 6 particle location and 7 measurement of voltage. એટલે એમાં કેટલા પ્રમાણમાં વોલ્ટેજ છે એ મેઝર કરી શકાય છે. ઓકે, થેન્ક યુ.